गोटिए जंगल रे एक अनाथ चढ़ई रहुथिला। से चढ़ईर एक छोट जमी थिला। चढ़ई ता जमी रे चाष करी पेट पोषुथिला। अरे मरीगली रे मरीगली, ए चंपा मु पड़गली, आज मते टिके उठा। ए झीटा कौन करुची के जानी, एते डाकुची आसुनी, जाई देखे। एमिति कही काउर माँ जेमिति ता झियो पाखु गला, से देखिला ता झियो सोईची। अरे एते समय हेलानी, ये झियोटा एजाई सोईची। ए बुढ़ी बयस रे मु एते काम करुची, मते टिके काम रे साहाय्य न करी दिन सारा सोई रहिथिबो। चंपा, ए चंपा, शीघ्र उठु, जा नदीरु पानी आनिबु। ओहो माँ, सकाळु सकाळु मो कान तले रड़ी छाड़नी, मते आउ टिके सोइबाकु दियो। कौन कहलु? मु रड़ी छाड़ुची? तो बयसर से जड़े को देखे, बापा माँ नथिले भी केमिति परिश्रम करी खाइबा जोगाड़ करुची। आउ तो दिन सारा सोई रहिचु, तू उठिबु ना नाही? कुआडे गला मो बाड़ी? ओह माँ, आउ मारुनी, जाउची, मु एबे नदी को जाउची। एमिति कही काउ कलसी धरी शीघ्र बाहर को गला। सेते बेले तार सांग मिटू सह तार देखा हेला। किरे मिटू, तू भी आज सकाळु सकाळु पानी नेबाकु आसीचु? तू तो केबे भी सकाळु घरु बाहरुनी, निश्चय आज तू मो परी माउसींग पाखरु माड़ खाइथिबु। हाँ लो सांग, मु आज केते आराम रे सोईथिली, माँ आसी मते एमिति माड़ देले, कलसी धरी पानी नेबाकु चली आसिली। चाले सांग ही नदी को जीवा। ओहो, एते व्यस्त काईकि होउचु? चाले आग जंगल भितर टिके बुली आसीबा, तापरे पानी आनिबाकु जीवा। तापरे से दुई सांग जंगल बुलिबाकु गले। रास्ता रे से माने चढ़ई को देखिले। चढ़ई ता जमी रे काम करुथिला। ए मिटू, देख देख, आगरे से चढ़ई केमिति ता जमी रे काम करुची। एई चढ़ईर कथा कही मो माँ मते आज अनेक पिटिचंती। हाँ सांग, मो माँ भी आज ये चढ़ईर उदाहरण देउथिले। से तो काम करुची, तार कथा कही आम माँ माने आमको पिटुचंती। चाले आज आमे चढ़ई को नहीं जंगल भितर को बुलिया पे जीवा। से परिश्रम न कले आम माँ माने ता कथा कही आमको आउ पिटी पारिबेनी। हाँ तू ठीक कहिचु, चाले ता पाखो को जीवा। अरे चढ़ई, तू एकुटिया एते परिश्रम काहेकि करूचु कहिलु? तोर तो केही भी नाहंती, तू कहा पई एते खटुचु? एकुटिया अछि तो कौन हे गला, मु जदी काम न करिबी मते किए खाइबाकु देब? आउ सबुठो बड़ कथा हैला, जीवन रे जदी उन्नति करिबाकु चाहुच तेबे परिश्रम करिबा सिख। हाँ हाँ, सेतिकी ज्ञान देइथा। आस आम सांगरे, आमे एबे जंगल बुलिबाकु जाउचु। तू भी आम सांगरे चल, नुआ नुआ जागा देखिबु। आमे सबुदिन नुआ नुआ जागा देखी केते मजा करू जानिचु। तू तो केवल घरु जमी को आउ जमीरु घर को जीवा आसीबा करू। आमे करूथिबा मजा कथा तू केमिति जानिबु? हाँ सतरी, तमे माने एते मजा कर। सेई मजा करिबा जोगु निज माँ पाखरु माड़ भी खाओ। तम दुई जन को देखि लागुची तमे माने आज भी निज माँ पाखरु माड़ खाई एठाको आसीच। एई चढ़ई, तो मुह संभाली कथा कह। आमे तते हमर सांग करिबाकु आसीथिलु, आउ तू हमको अपमान करूचु। तम परी दुई अळुसांक सह मु केबे सांग हेबिनी। परिश्रम न करी एणे तेणे घुरी बुलुथाओ। मते विरक्त न करी एठु चली जाओ। मोर अनेक काम अछि। मो टमाटो पाची गलानी, काली तोली बाजार को जीवी। तम दुई जन सह कथा ही मु समय नष्ट करबाकु चाहुनी। तापरे मिटू आउ काऊ सेठारु चली गले। चढ़ई भी निज काम सारी घर को गला। से चढ़ईर केते साहस, से आमको अपमान देला। से ता जमी रे टमाटो चाष करिछि बोली तार भारी फुटाणी। ता जमी रे जदी टमाटो न रहंता, से चढ़ई मन दुखरे कांदंता। हाँ तू ठीक कहिलु सांग, से चढ़ई हमर अपमान करिथिला ना, आमे तार प्रतिशोध नेबा। थरे खाली राती हेउ, आमे तो जमीर सब टमाटो को नष्ट करि देबा। एमिति से दुई जन चढ़ईर केमिति क्षति करिवे योजना बनेले। राती हेबा परी काऊ आउ मिटू चढ़ईर जमी को गले, आउ तार सब टमाटो गछ काटी नष्ट करिदेले। तापरे से माने निज घर को फेरी गले। सकाळे चढ़ई निज जमी को आसिला। निज जमीर अवस्था देखी तो से अनेक कांदिला। किए किए मोर एते बड़ क्षति कला? मोर सब टमाटो को नष्ट करिदेला। मु आज टमाटो नहीं बाजार को जाई थांती, हेबे मु कोन करिबी? चढ़ई कांदुथिबा समय रे काऊ आउ मिटू ता पाखो आसिले। अरे अरे चढ़ई,
ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଟମାଟୋକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ଆମେ ତ ତତେ ଆଗରୁ ବୁଝଉଥିଲୁ ଏ ବେକାର କାମ ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲେ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ରାତିରେ ନ ସହିତ ଜମିକୁ ଜଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ତ ରାତିରେ କିଏ ଆସି ତ ଜମିର ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଗଲା। ହେଲେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମୋ ଟମାଟୋ ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏକଥା ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଓ ବୁଝିଲି, ଏମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ହଠାତ୍ ତୋର କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ପାଗିଳିଙ୍କ ପରି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ଆଉ କହିବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ଦାମ ପାଇବିନି। ଏ ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମତେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଏ ମୋ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ତ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କଣ କଲେ? ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରୁ କରୁ ତାର ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ କଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିଲୁନି? ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ହେଲେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲେ ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ ଢାଳିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିରେ ପାଣି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଛୋଟ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁ ସେ କଳସିରେ କଣ ଧରିଛୁ? ନ ହସି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଜାଣିଛ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛି। ମାନେ ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ଗତ ରାତି ପୁଣି ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏଠି ତ ଆଗରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆରାମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କଣ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାର ଉପକାର ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମିଟୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା। ନା ଥିବ ମାଛ, ନା ଚଢ଼େଇ କରିପାରିବ ଚାଷ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଜମିରୁ ମାଛ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି? କଣ ହେଲା? ମତେ ଦେଖି ଡରିଗଲ? ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସତ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜେ ତ କିଛି କାମ କରୁନ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଚାଲ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ନା ନା ମା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦିଅନି। ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଈର୍ଷାରେ ତୋର କ୍ଷତି କରୁଥିଲୁ। ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କେବେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିବୁନି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚଢ଼େଇର ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରିଛ ତା ଜମିରେ କାମ କରି ତାକୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ। ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି।
ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବି ଏ କଥାରେ ରାଜି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି ପରିଶ୍ରମୀ ପାଲଟିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦୂର ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଆଉ ଏକ ଗଛରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଭାରି ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଥିଲା ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି ପାଖରୁ କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା। ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତ ତାର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢିଗଲା। ଦିନେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖେ ଆଗରେ 2ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁମେ କଣ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ହେବିନି? ତମେ ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବି ସୁନ୍ଦର। ବାଃ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁମର କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ମୋ ମନଟାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ତ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଗଲା ତୁ କେତେ ଖରାପ ଫୁଲ। ମୋ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଟାଣି ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ତୋର ତ ବାସ୍ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବାହାରିଲୁ? छी, ତତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ତୁ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ମୋ ସହ ବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏଇ ଚୁପ୍ କର, ମତେ ତ ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? छी, ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲ କୋଉଠିକାର। ଏମିତି ଲାଲ ଗୋଲାପ ପ୍ରତିଦିନ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ଗାଳି ଦେଇ ତାର ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଦିନେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଃ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି। ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ତୁ କଣ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ? ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ତୁ ବି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇନି। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ନା ନା, ତୁ ଯଦି ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ସାଙ୍ଗ ହେବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଅହଙ୍କାର ପତନର ମୂଳ କାରଣ? ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଏତେ ସାହସ, ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୋ ଫୁଲରେ ବାଜି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଲାଲ ଗୋଲାପର ପାଖକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ପିଟିଲା। ତୁ କଣ କଲୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ? କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିରେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ପିଟିଲୁ? ତୁ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ଡେଣାରୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖରୁ ଚାଲିଆ। ସେ ଗୋଲାପ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ କେବେ ଯିବୁନି। ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଯିବୁନି। ତୋ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଭାରି ହିଂସା ହେଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ମୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତୁ ସୁଧୁରିଲୁନି। ପୁଣି ଥରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ନଦୀରୁ ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ଆଣିଲା, ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ମାଛ ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ,
ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମତେ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାର କର, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁନି ତ, ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ଯା ମାଛ, ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯା। ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥା ମାନି ମାଛ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ଫୁଲ ପରି କଣ ତତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ପେଟରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ପରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଭାରି କଥା କହି ଶିଖିଲଣି। ରହ, ଏବେ ମୁଁ ବି ତତେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପରି ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତୁ ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ପରି ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି, ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ଏବେ ଖୋଜିବି? ଆରେ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୋ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଥିଲା ନା? ସେ ଗୋଲାପ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ? ତା ନା କୁନି। ସେ କହୁଥିଲା ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ତାର ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଦେଖିଛି। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୁମ ଝିଅକୁ ଧରି ଏଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବି ଜାଣିଛି। ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ମା ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏଇ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ମାଛ ପେଟରେ ତୋ ଝିଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତା ସହ ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମୋ ଝିଅ ଛଡ଼ା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ଯା, ଦୂରରେ ଯାଇ ମର। ତୋ ଝିଅ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲୁ? ଚଢ଼େଇ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଲାପ ତ କଥା ଶୁଣିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଇଏ କେମିତି ବାଟକୁ ଆସିବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ପରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ମତେ କହିଥିଲା ସେ ନିଜର ଆଉ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବି କରୁଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଯିବି। ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଲାପ, ତୁ ମତେ କହିଥିଲୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତତେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ନା ନା, ଭୁଲ ପରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାର କରୁଛି। ହେଲେ ଫୁଲ ପରି ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମାଛ ପେଟରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲା। ଫୁଲ ପରି ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅ ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା।